सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत वंदन अनेक बार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। हूँ आया दूरों चल कै मैं तकी तो सरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी सुखमणी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले। बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन। जो जानੈ मैं जोबनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्म बंत कहावै जन्म मरै भव जोन प्रभावै। धान भूम का जो करै गमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी वसावै। नानक ईहा मुक्त आगै सुख पावै। कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी वसावै। नानक ईहा मुक्त आगै सुख पावै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटाल चावर तख्त दे मालक लोक परलोक दे राखे। जाहरा जहूर हाजरा हजूर सरब कला भरपूर। जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है कि गुरु ने बड़ी ही रहमत कृपा की है। संगतां नूं अमृत वेले दे खुले दर्शन दीदारे बख्शे हन। आओ अमृत वेले की संभाल करते हुए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन दीदारे करते हुए गुरु की बाणी बाणी की विचार श्रवण करते हुए अपने मनुखा जन्म दियां घड़ियां नूं सफला करते हुए धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे हुए सारी संगत गज के फतेह बुलावना करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी गौड़ी राग दे अंदर सुखमणी साहिब
गुरु अर्जन देव महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण की हुई इस जीव के बड़े बड़े हंकार दूर कर दिंदी है। जदों इस जीव नूं बाणी दी गुरसिखां दे जो गुरसिखां दा जीवन बतीत हुंदा है उन्हां वल इह झात मारदा है तां यह बाणी जीवां दा हंकार दूर कर दिंदी है, जिवें मस्कीनिया पहलवान दा हंकार दूर होया सी। सलोक दे अंदर महाराज जी समझा रहे हैं कि सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले। महाराज जी कहन लगे, हे मस्कीनिया पहलवान, तू सुखी वसेगा, तू अपना हंकार निवृत्त करके सिख दे हेठां डिग पिया है। सारिਆਂ ਲਈ उपदेश है जिन्हां ने आपा भाव हंकार वेट करके अपने आप नूं नीवां मन्निया है, ओह निम्रता वाले सुखी वसदे हन। नानक नीवा जो चलै लगै न तत्ती वाओ। जो अपने आप नूं नीवा मनते हैं, हंकार मेट लेंदे हैं, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ वाले फिर सुखी वसदे हैं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆ नानक गर्भ कले। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी समझा रहे हैं कि ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ हंकारी रावण दुर्योधन आदिक सब गर्भ हंकार करके ही गले सड़े हैं। जो जातियां दे अभिमानी हैं कि मैं उच्ची जाति वाला हाँ, विद्या दे अभिमानी हैं, विद्या दे हंकारी हैं कि मैं इन्नी विद्या पढ़िया होया हाँ। यह बड़े बड़े हंकारी नानक गर्भ गले। महाराज जी कहते हंकार होण करके हंकार दे विच ही गले रहंदे हन। मेरी मेरी कैरों करते दरजोधन से भाई, 12 जोजन छतर चलै था देही गिरज न खाई। कि कैरों ते दरजोधन दोने भाई मेरी मेरी करते सी कि यह धरती मेरी है, यह राज मेरा है। 12 जोजन छतर चलै था। इतने राजे इन्हां दे थल्ले काम करते सी कि 12 जोजन 36 को छत्र दे नाल छत्र जुड़िया हुंदा सी, थल्ले छत्रां दे ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਭਾਵ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੁਆਨ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਆਨ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਉਹ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ਟਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਦੁਰਗੰਧੀ ਰੂਪ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜੋ ਆਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਵੰਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ, ਉਹ ਜਨਮਦਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਰਮਾਵੈ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਵੰਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਨਮਦਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗਮਾਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਭੂਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਕੀਨੀਏ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਈਹਾ ਮੁਕਤ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਈਹਾ ਮੁਕਤ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਵਾਵੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਧਨਵੰਤਾ ਧਨਾੜ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗਰਵਾਵੈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਰਣ ਸਮਾਨ ਕਸ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਿਰਣ ਹੁੰਦਾ ਘਾਹ ਬਰਾਬਰ, ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਵਾਵੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਧਨਵੰਤਾ ਧਨਾੜ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗਰਵਾਵੈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤਿਰਣ ਸਮਾਨ ਕਸ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਣਕੇ ਬਰਾਬਰ, ਭਾਵ ਘਾਹ ਦੇ ਡੱਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਜੇ ਉਹ ਧਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤੀ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ, ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ, ਬਲ ਵਾਲਾ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹਾਂ, ਖਿਨਮੈ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ। ਉਹ ਮਿਰਤੂ ਵੇਲੇ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਪਸਮੰਤ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਧੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਨ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਉ ਧਾਰੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਹ ਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ, ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਮੇ ਧਰੈ ਗਮਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਮਾਨ ਕਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਫਲ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹਨ, ਨਿਫਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਚਰ ਕਹਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਨਿਸਫਲ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਥਕੇਵਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਥਕੇਵਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਗਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਥਾਰੇ, ਕਿ ਬੇਅਰਥ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਹ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਜੋ ਅਨਕ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੂੜੀਆਂ ਧਾਪ ਲਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਰਕ ਦੋਜਕ ਸਵਰਗ ਬਹਿਸਤ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਉਤਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਫਲ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਟਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕੀ ਜੀਵ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰੇਗਾ।
ਭਾਵ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਨਕ ਜਾਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨਕ ਜਾਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ, ਕਿ ਅਨਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਜਾਤਨ ਉਪਮਾ ਉਦਮਾ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਉਦਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਤਮ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਭਾਵ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਵਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਸਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਤਿਸ ਹੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਿਕਟ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪ ਸਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਤਿਸ ਹੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਸ ਹੋਏ, ਜਾਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਵ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਤਾਵ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ, ਤਾਬ ਤਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਬੈਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ, ਤਾਬ ਲਗ ਤਾਦ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਹਿਰਦਾ ਅਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾਏਵਾਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ, ਤਾਦ ਤੱਕ ਚੀਤ ਚਿੱਤ ਹਿਰਦਾ ਨਿਹਚਲ ਅਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾਏ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ, ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮਣ ਮਰ ਰੂਪੀ ਬੰਧਨ ਜੰਜਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ। ਜੀਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਸਹਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਾਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਨੁੱਖ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੇਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪਰਜਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਮਲਾ ਭਰਿਆ ਕਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥਾਲੀ ਹੀਰੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥਾਲੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਧਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਛੱਲ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਮੋਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੈਲੇ ਭਰ ਲਏ, ਪਰ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, 5 ਟੋਕਰੀਆਂ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, 10 ਪਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਦ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ
ओह सब हीरे लाल। उस निक्की जही जो बेड़ी सी उस दे विच पाए पा लए, फिर भी भरन विच नहीं आई। इसे तरह तृष्णालु पुरुष का पेट नहीं भरदा। जिमें निक्की जी बेड़ी सिकंदर बादशाह तो नहीं भरी, इसे तरह जिहड़ा तृषालु पुरुष का पेट है वह नहीं भरदा। जिमें उस बेड़ी दा ते सिकंदर का पेट नहीं भरिया, इसे तरह ये संसारी जीवां दे पेट नहीं भरदे। सहज खट्टे लख को उठ धावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। जीव तृष्णा दा ग्रसिया हज़ारां धान कमाउंदा है, फिर लखां दे मगर उठ के दौड़दा है कि हज़ारां तो लखां कमावां। इस तरह जीव नूं तृप्त नहीं आउंदा, रज नहीं आउंदा। माया पाछै पावै, हर वक्त माया दे पिछे मन नूं पाउणा करदा है। भाव माया इकट्ठी करदा है, अनक भोग विखिया के करै। जीव अनक अनेकां प्रकार विषयां दे भोगां नूं भोगना करदा है। नह तृप्तावै खप खप मरै। किसे प्रकार दा कि किसे प्रकार दा तृप्तावै रज नहीं आउंदा, खप खप के हंब के मर जाता है। अनक भोग विखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। जीव अनक अनेकां प्रकार विषयां दे भोगां नूं भोगना करदा है। किसे प्रकार दा तृप्त रज नहीं आउंदा, खप खप के मर जाता है। बिना संतोख नहीं को राजै। कि संतोख तो बिना सबर तो बगैर किसे नूं भी रज नहीं आउंदा। सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। सुपने मनोरथ के मन दे संकल्प वांग ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਿਰਥੇ ਬੇਅਰਥ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਸਭ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਤੁਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੀ
दृष्टि दे नाल ही सब कुछ हुंदा है। जो किस कीनो सो अपने रंग, जिहड़ा कुछ परमेसर ने कीता है ओह अपने रंग आनंद विच ही कीता है। सब ते दूर सब हूँ कै संग, सारियां अग्यानियां तो दूर ते सारे विचारवानां दे संग नाल। सब दी आत्मा पाप पुन तो दूर, निर्गुण स्वरूप करके सारे बेमुखां तो दूर है ते सारे गुरमुखां दा संगी है। बूझै देखै करे विवेक, बूझै देखै करे विवेक। परमेसर आप ही जीव दे कर्मां देख के समझदा है ते आप ही फिर फल देण दा विवेक विचार करदा है। आप ही एक आप ही अनेक, परमेसर आप ही एक निर्गुण स्वरूप है ते आप ही सरगुण स्वरूप हो के अनेकां रूपां विच वरतदा है। मरै ना बिनसै आवै ना जाए, ना वो परमेसर मरदा है ते ना ही बिनसै नाश हुंदा है, ना ही जन्म धार के आउंदा है ते ना ही मर के किते जांदा है। नानक सद रहिया भरपूर। सतगुरु जी कथन करते हैं कि वह परमेसर हमेशा ही सारे थावां ते व्यापक हो के समा रहा है। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। ओह आप ही सतगुरु रूप हो के सिक्ख्या दिंदा है ते आप ही सिख रूप हो के समझदा है। आप ही सारियां दे नाल मिलिया होया है। आप कीनो आपन विस्तार, आप कीनो आप विस्तार। अपना विस्तार अपना पसारा उस परमेसर ने आप ही कीता है। सब कस उसका ओह करना हार, सब सारा कुछ उस वाहिगुरू दा ही रचिया होया है ते वो आप ही करना हार करन वाला है। उस ते भिन्न कब हों किस होए, उस परमेसर तो भिन्न बखरा दसो कुछ होर हो सकता है, भाव नहीं कुछ हो सकता। क्योंकि थान थनंतर एको सोए, क्योंकि सोए ओहो सारे थावां ते थनंतर थावां दे विच इको परमेसर आप ही वरत रहा है। अपने चिलित आप करनै हार, अपने चिलित अपने कौतकां नूं परमेसर आप ही करन वाला है। कौतक करै रंग अपार, परमेसर आप ही बेअंत रंगां दे तमाशे करदा है, कौतक करदा है। मन में आप मन अपने माहे, आप ही जीव दे मन विच है ते अपने आप ही आत्मा विच ताणे पेटे वत अभेद रूप है। नानक कीमत कहन ना जाए। सतगुरु जी कथन करते हैं कि उस हरि वाहिगुरू की प्राप्ति रूप कीमत कही नहीं जा सकती। सत 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 प्रभ सुआमी, ओह प्रभु हरि वाहिगुरू पहला भी सत स्वरूप सी ते हुण भी सत स्वरूप है ते अगे नूं भी स्वामी मालक सत स्वरूप रहेगा। गुर प्रसाद किनै बिरलै, गुर प्रसाद किनै बखियानी, कि गुरां दी किरपा करके किसे बिरले ने हरि वाहिगुरू दी कीर्ति कथन कीती है। सच 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 सब कीना, कि सच सच्चा वाहिगुरू आप सच स्वरूप है, जिसने सारा कुछ सच्चा ही कीता है। कोट मधे किनै बिरलै चीना, कि इस ज्ञान नूं कोट करोड़ां विचों किसे बिरले ने ही चीना जानिया है। भला भला तेरा रूप, भला 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 तेरा रूप। हे परमेसर संसार विच भला चंगियां तो चंगियां पुरखां नालों
ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਨੂਪ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕ ਨਿਰਮਲ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਜਲ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਘਾਟ ਘਾਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਾਵਣ ਬਖਿਆਣੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਵਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪਨੀਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਉਜਲ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਜਲ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਜਲ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਪਨੀਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਨੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਪਨੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਨੀਤ ਤੋਂ ਪਨੀਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਰੂਪੀ ਪਨੀਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਨੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਅੰਤਸਕਰਨ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।